شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے تمام بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ تازہ دم ہو کر آ گئے۔ آئیے ہم اپنے اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ موت کا موجد کون ہے۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ابلیس کا طریقہ کار ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں مسیح خداوند نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ مکاشفہ 12 باب اس کے 12ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ تمام دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ دنیا کو گمراہ کرنے کا مطلب ہر وہ شخص جو آدم کی اولاد ہے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ انہیں گمراہ کرے۔ راہ کو گم کر دینا، رستہ آگے سے مٹا دینا۔ میں آ رہا تھا اپنی ڈیوٹی سے، تو رستے میں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ رستے میں کافی پھول لگے، جنگلی پھول، تو وہ پھول توڑتا رہا اور ماں باپ چلتے گئے، اور آگے گارڈنر بیل لگی تھی، وہ اس کے پیرنٹس اس کے پیچھے چلے گئے، اور بچوں کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ان کے پیرنٹس وہ دوسری طرف چلے گئے، باڑ کی دوسری طرف چلے گئے۔ وہ اس طرح سے بکھلا گئے، ڈر گئے، حالانکہ یہ تو بڑا محفوظ ملک ہے، لیکن ماں باپ کی غیر موجودگی ان کے لیے ایک موت کا سما بن گئی۔ میں دیکھ رہا تھا ان کو، میں حیران تھا کہ ان کی آنکھوں میں ایک طرح سے ایک ہیبت تھی، خوف تھا، ایسے تھے جیسے وہ ابھی مر جائیں گے۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ تمہارے پیرنٹس وہ دوسری طرف ہیں، ادھر چلے جاؤ۔ اب یہ طریقہ جو ہے، یہ ابلیس کئی دفعہ ایسے کر دیتا ہے کہ ہم رستہ بھول جاتے ہیں، یا جو ہمارا رہنما ہے، یا جو ہمارا آبا ہے، جو ہمارا ابا ہے، جو ہمارا ابونا ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، جو کریٹر ہے، سنبھالنے والا جو ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو لفظ آوا، ابا اور باپ اور ابونا، فادر، اوینو، اوون، یہ تمام ارمک، یونانی، عبرانی، عربی، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ایک ہی شخصیت کے ہیں، اور یہ وہ ہے جو کریٹ کرتا ہے، جو بناتا ہے، جو سکھاتا ہے۔ ٹیچر کو بھی باپ کہتے ہیں۔ اب کئی ہمارے صحبت میں، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کے اندر صرف ایک ہی بات ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ہو، اور پھر ان کے تعلق سے بچہ پیدا ہو، تو وہ جو میل ہے وہ ابا ہے، اور جو فیمیل ہے وہ ماں ہے۔ حالانکہ زمین کو بھی ماں کہتے ہیں، ٹیچر کو باپ کہتے ہیں، انسٹرکٹر کو باپ کہتے ہیں، رہنما کو باپ کہتے ہیں، قائد کو باپ کہتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ابلیس نے ان کے ذہنوں کو اس طرح سے قابو میں کیا ہوا ہے، اس طرح سے شکنجے میں کس دیا ہے کہ ان کی اتنی محدود سوچ ہے،
وہ اور وہی سوچ وہ مسیح پر لے کے آتے ہیں. حالانکہ عربی میں یہ کچھ ایسی ٹرمز یوز کی جاتی ہیں جیسے ابن الوقت، یعنی کہ وقت کا بیٹا، ابو ہریرہ، ابو بکر، اس طرح سے کئی نام ہیں عربی میں رائج ہیں. تو جس کا مطلب ہوتا ہے ابن الوقت، وقت کا بیٹا. تو یہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وقت کی بیوی بھی ہے. لیکن جب یسوع کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جسے خدا بہت پیار کرتا ہے. دراصل یہ جو لفظ کافر استعمال کیا جاتا ہے، عربی زبان کا لفظ کافر، انگریزی کا لفظ کور، یعنی کہ حقیقت کو ڈھانپ دینے والے، حقیقت کو چھپانا. اب حقیقت کو وہی سمجھتا ہے جس کی آنکھیں ہیں، جس کا ذہن ہے، جو ڈیپ تھنکر ہے. گہری باتیں گہرے لوگ سمجھتے ہیں. مسیح خداوند کے بارے میں کہا گیا یہ میرا پیارا بیٹا ہے. انسٹرکٹر جب اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹائر صحیح طور پر لگاتا ہے، گاڑی کا انجن صحیح طور پر فٹ کر دیتا ہے، اس کے کی بورڈ کی ٹیون اچھی کر دیتا ہے، کچھ بھی وہ کہتا ہے بیٹا تو نے بہت اچھا کام کیا، یا پتر تو بہت اچھا کام کرنا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ اس کے تعلق ہے، اس وجہ سے وہ اس کو بیٹا کہتا ہے یا پتر کہتا ہے. وہ ہے کہ میں ہوں جو تیرا رہنما ہوں. یسوع دراصل خدا کا ایک روپ ہے. خدا اپنے لوگوں میں رہتا ہے، انبیاء کرام میں رہتا ہے، مقدسین میں رہتا ہے. اور جب یسوع کو اس نے دنیا میں ایک وجود دے کر نمایاں کیا، تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، الہ کا کلمہ ہے، ایل کا کلمہ ہے، الوہی ہے، زندگی کا مالک، الوہی زندگی کا خدا. اور اس نے ثابت بھی کیا قیامت اور زندگی تو میں ہوں. قیامت اور زندگی میں ہوں، اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ زندہ رہے گا، وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. یہ کسی جگہ پر نہیں کہا گیا کہ یسوع نے کہا ہو زندگی اور موت تو میں ہوں. اس نے موت سے ہمیشہ لوگوں کو نکالا ہے، موت سے نکال کر زندگی دی ہے. لازر کو اس نے زندگی دی. گانے بھی کئی ہیں، قوالیاں بھی کئی ہیں. اس مسیحا نے کئیوں کو زندگی دی ہے. تو یہ کئی گانے، ترانے اور قوالیاں ہیں. لیکن ابلیس نے ایسا دماغ کو جکڑ دیا ہے، جیسے شاہ دولت شاہ کی چوئیاں جو ہوتی ہیں، ان کے سروں پر لوہے کی وہ ٹوپیاں پہنا کے ان کے سر چھوٹے کر دیے جاتے ہیں. ان کے دماغ کی کوئی گروتھ نہیں ہوتی، بس وہ اشارے پہ چلتے رہتے ہیں. ابلیس نے، اور کئی ابلیسی مذاہب ہیں، انہوں نے اس طرح سے ذہنوں کو پکڑ لیا ہے کہ ان کی سوچ ہی یہ کبھی پروان نہیں چڑھتی کہ وہ جانے کہ خدا جو ہے وہ استاد ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ فاؤنڈر ہے، وہی انچارج ہے، وہی ابا ہے، وہی باپ ہے، وہی ہمارا ہر طرح سے قائد ہے اگر ہم اس کی رہنمائی. اسی لیے مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یہ کسی نے نہیں کہا. تو یہ کہنے والے کہ جو کرسچن ہیں وہ کافر ہیں، یا کہنے والے یہ کہ یہودی بھی مسیحوں کو کافر کہتے ہیں، میرا ان کے بڑا تعلق قریب کا ہے، اور وہ یہودیوں کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں.
मुसलमानों को बड़ा पसंद करते हैं। अब मैं नहीं जानता कि मुसलमान यहूदियों को क्यों इतना बुरा समझते हैं। अगर वो बातें मैं मंजर आम पर ले आऊं तो और फतूर मच जाएगा। अब मुसलमान भी मसीहों को काफिर कहते हैं, हालांकि काफिर का मतलब होता है सच्चाई को दबाने वाला, सच्चाई को ना समझने वाला, सच्चाई को छुपाने वाला। तो अब आप खुद देख लें कि हकीकत में इल्मी तौर पर, लुगाती तौर पर काफिर है कौन? जो हकीकत को नहीं समझता, जिसकी नजरों के ऊपर पर्दा आ चुका है, कवर आ चुका है। अंग्रेजी का कवर, अरबी का काफर, और इसी का जो मसदर है जिससे ये लफ्ज चलता है, उसी से ही कफारा है, यानी कि कवर करने वाला, ढांप देने वाला, उसको कहते हैं कफारा। मसीह का खून हमारा कफारा है, मसीह का खून हमें ढांप देता है। बकरे का खून हमारा कफारा है। जैसे लोग कुर्बानियां देते हैं और वो समझते हैं कि ये बकरे का खून हमारे गुनाहों का कफारा है, हम बच जाते हैं। अब आप इसी की रूह में देखें कि इस मौत के भेद को छुपाकर दूसरों को बताना, और अक्सर पादरी साहबान भी इस बात को नहीं समझते कि मौत का मौजूद, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक भाइयों का ग्रुप था, अब तो नहीं है। अब तो भाइयों के ग्रुप में पीएचडी भी हैं, बड़े पढ़े लिखे खुदा के खादम हैं। अब पढ़े लिखों का दौर है। मैं समझता हूं जितने पढ़े लिखे इस वक्त ब्रदरन जमात में हैं, पीएचडी हैं, और बाइबल में पीएचडी किया है, आर्कियोलॉजी में पीएचडी हैं, और हिस्ट्री में पीएचडी हैं, ये किसी भी दूसरे डिनोमिनेशन में नहीं। लेकिन एक दौर था कि ये सब के सब लकीर के फकीर थे, पीरी मरीदी वाला काम था, मुर्शद वाला काम था। बस एक ने कह दिया, बस उसके पीछे भेड़ों की तरह चलते जा रहे हैं। अगर उसको नहीं पता तो बस जो कुछ भाई जी ने कह दिया हमने वही मानना है। जो यस्सु ने कहा उसकी परवाह नहीं, जो बाइबल कह रही है उसकी परवाह नहीं, जो रूहुल कुदस की बात है, इवन यहां तक कि रूहुल कुदस को तो मानते ही नहीं थे। अगर किसी ने गैर ज़बान की बात कर दी, अगर किसी के मुंह से भूल चुक में भी रूहुल कुदस का नाम आ गया, तो ये उसको इस तरह से देखते थे जैसे कि इसने किसी को मां बहन की गाली निकाल दी। इतनी उसकी हकारत करते थे, इंसल्ट करते थे। और कई तो यहां तक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मेरा दोस्त है तो वो भी गैर ज़बान बोलता था और रूहुल कुदस की अक्सर बात करता था। तो कोई एक उसको कहने लगा, हाय अच्छा खासा था ये, अब इसको पेंतीकास्टल हो गया। उनको ये नहीं पता कि पेंतीकास्टल पूरी दुनिया में इब्तदाई कलीसिया इसी से हुई। इब्तदाई कलीसिया जो है वो ईदे पेंतीकोस्त से हुई, और वो समझ रहे हैं, इस तरह से पेंतीकोस्त का नाम ले रहे हैं या पेंतीकास्टल का नाम ले रहे हैं जैसे किसी को बुखार हो गया, किसी को बीमारी लग गई है, खुदा माफ करे कोई बड़ी मूजी बीमारी में मुबतला हो गया। तो ये इनकी सोच थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो पर्दा हट गया। अब भाइयों में भी बहुत सारे लोग हैं, गैर ज़बान भी बोलते हैं, रूहुल कुदस पर प्रीचिंग भी करते हैं, रूहुल कुदस के फलों का जिक्र करते हैं, और ये समझते हैं कि जैसे हमें बाप को जानना है उसी तरह से हमें उसके बेटे को जानना है। ये मेरा प्यारा बेटा है। जब ये हम पढ़ते हैं बाइबल में तो ये भी इल्म दोस्त की बात है कि जो मतलाशी हैं, जो इल्म दोस्त हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो तालिब इल्म है, वो ये समझेंगे ये मेरा प्यारा बेटा। ये का मतलब होता है दी। तो दी का मतलब है और भी हैं, लेकिन ये मेरा प्यारा बेटा है। जिस तरह किसी के बहुत सारे बेटे हैं तो फिर कहा जाता है ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा रूप है, ये मेरी तरह का है, इसमें मेरी आवाज है। आप कई बच्चों के साथ बात करें तो उनकी बातें, उनका लबो लहजा, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका यहां तक खांसने का अंदाज भी बिल्कुल बाप की तरह होता है। कोई पहचान नहीं सकता कि ये बाप बात कर रहा है या बेटा। तो यीशु जो कुछ बाप कर रहा है
यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में लिखा है, मेरा बाप अब भी काम करता है और मैं भी काम करता। इसलिए इन बातों को डीप चले जाएं और देखें कि हम सिर्फ दूसरे को कहते हैं चोर 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 चोर, काफर 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 काफर, कहीं हम खुद तो काफर नहीं हैं। हम काफर कहने वाले खुद काफर बने हुए हैं, खुद ही सच्चाई को समझ नहीं रहे और हमारी आंखों पर पर्दा है, आंखों पर पर्दा है, ज़हनों पर पर्दा है, सोचों पर पर्दा है, माशरे पर पर्दा है, मजहब पर पर्दा है, डिनोमिनेशंस पर पर्दा है, जमातों पर पर्दा है, चर्चेस पर पर्दा है। तो इनसे निकलकर हम समझ सकते हैं कि ये जो पर्दा है यही तो मौत है, यही तो मौत है। और इस मौत का मौजूद कौन है? गलत फहमियां पैदा करने वाला, ब्रेन वॉश करने वाला। अब जो ब्रेन वॉश करते हैं, मैंने कईयों को देखा, यहूदियों को देखा, इतनी गर्मी है, कोट पहन के, टोपी पहन के, मोटे मोटे बूट पहन के, मोटे सोल वाले, ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे उनके पीछे कुत्ते लगे हुए हैं। हैरानगी की बात है कि यार तुम्हें कौन सी जल्दी है, भागे जा रहे हैं बस, इधर से किसी को मिलना नहीं, बोलना नहीं, सलाम नहीं करना, बस अपनी गलियों में भागते जा रहे हैं। काला कोट, काली पैंट, काले शूज, काली टोपी, बस भाग रहे हैं। इसी तरह और भी आप कईयों को देखो, गर्मी हो सर्दी हो, उन्होंने इस तरह से दस्ताने भी पहने हैं, टोपियां भी पहनी हैं, पगड़ियां भी बांधी हैं, उमामे भी बांधे हैं, बुरके भी लगाए हैं। ये सिर्फ मुसलमान ही बुरके नहीं लगाते, यहूदियों में भी है तो बुरके भी लगाते। असल में ये बुरका जो है ये बाइबल से तो आया, ये तो बाद में दूसरे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो पर्दा है ज़हनों पर, या क्या आप समझते हैं कि बुरके वाला या टोपी वाला या जो बड़ा ग्लव्स पहन के रखता है, जो या अपने नकाब पहन के रखता है, वो बड़ा होली है? ये तो नकाब तो लटेरे भी पहनते हैं, मुंह सर उन्होंने भी लपेटा होता है। तो क्या आप मुंह सिर लपेटने वाले जो हैं वो होली लोग हैं? ये तो बड़े दहशतगर्द भी हैं, ये तो कातिल भी हैं, ये तो डकैत भी हैं, ये चोर भी हैं। आप किसी के बरूनी हालत पर कोई मोहर लगाकर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये पाक है। दाढ़ियां तो नबी पैगंबर रसूलों ने भी रखी, और दाढ़ी तो बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े जो लुटेरे हैं वो भी रखते हैं। अब यह है कि उसके करैक्टर से पहचाना जाएगा कि क्या ये शख्स खुदा का बंदा है, ये अल्लाह का बंदा है, ये इलाह का मानने वाला है, ये उस मालिक को, उस खुदा को पूजने वाला है, या ये कुछ कब्र परस्ती करता है या पूजा पाठ करता है या कुछ और करता है। तो इस पर्दे को हटाओगे तो फिर पता चलेगा कि ये मौत का मौजद, ये मौत का पर्दा किसने डाल दिया है ज़हनों पर, किसने ब्रेन वॉश कर दिया है, किसने इस बात को छुपा दिया है कि किसी को पता ही ना चले कि खुदा किसी को मौत नहीं देता। खुदा ने इंसान को जो खलक किया मरने के लिए खलक नहीं किया था, उसने बनाकर उसको रख दिया अदन में और कहा जिस दिन तूने ये फल खाया, जिस दिन तूने किसी को काफर काफर कहा, जिस दिन तूने किसी पर पर्दा डाला, जिस दिन तेरी दिमाग पर पर्दा पड़ गया, जिस दिन तू पर्दे के नीचे आ गया तो मरा। अब पर्दा जो है, आप खुद सोचें कि आप किस पर्दे के नीचे हैं, और यही मौत का पर्दा है। और ये पर्दा डालने वाला इब्लीस है, और ये पर्दा लेने वाला और पर्दा आगे दूसरों तक पहुंचाने वाला इंसान है। पर्दे का क्रिएटर इंसान खुद है, लेकिन उस पर्दे की ख्वाहिश बनाने वाला कि उसको काफिर कह दो, उसको नापाक कह दो, उसकी अदालत करो, उसको बुरा कहो, ये इब्लीस वर्ग लगाता है। हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। टेक केयर। जय मसीह की।